बंधु माने 14 जानुआरी 2025 दिन पालित हेब मकर संक्रांति। तेबे एही दिन आपण एही 5टी जिनिसर सेवन निश्चित भाବରେ करंतु। आपणଙ୍କ उपरे मां लक्ष्मीଙ୍କର कृपा बनी रहिबो, जहा फଳରେ आपणଙ୍କର समस्त आर्थिक संकट मध्य दूर होइजिब। तेबे बंधु माने मकर संक्रांति उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने प्रत्येक वर्ष पौष मासरे सूर्य नारायण जेतेबेले धनु राशि मकर राशि को प्रवेश करिथांती सेही दिनटी को मकर संक्रांति भाବରେ पालन करा जाई थाए। तेबे बंधु माने किछि लोकमानंक मध्यरे द्वंद्व अछि जे मकर संक्रांति दिनटी 14 जानुआरी रे पालन करा जिवो ना 15 जानुआरी रे। तेबे बंधु माने हिंदू पंचांग अनुसारे 14 जानुआरी दिन सूर्य नारायण मकर राशि रे प्रवेश करिवे एवं एहा परे ही मकर संक्रांतिर पर्व माना जाई थाए। तिथि अनुसारे एही वर्ष मकर संक्रांति 14 जानुआरी दिन ही पालन करा जिवो। एही दिन सूर्य को विशेष रीति रे अर्घ्य देवार परंपरा रहिछि। आमर हिंदू धर्म रे मकर संक्रांतिर बहुत अधिक महत्व रहिछि। धार्मिक मान्यता अनुसारे एही शुभ दिन रे पवित्र नदी रे स्नान एवं दान करिबा द्वारा आपणकर सब मनस्कामना पूर्ण होइथाए। बंधु माने मकर संक्रांति दिन धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्ति करिबा पई एवं मां लक्ष्मीଙ୍କର विशेष कृपा प्राप्ति करिबा पई अनेक प्रकारर उपायर पालन करिथांती। तेबे आजिर एही भिडियो रे मो आपनकु एपरि किछि उपाय कहिबाकू जाउछि, जाहाकू जदि आपण मकर संक्रांति दिन पालन करंती आपणकर धन धान्य सुख समृद्धिर वृद्धि हेबो एवं प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकु सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे मकर संक्रांति दिन आपण एही 5 गोटी जिनिस निश्चित रूप रे खाई नेबे। संपूर्ण वर्षटी रे आपणकर केबे भी धनर अभाव देखा देबो नाही। आपणको गृह रे सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहिबो। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे एही वर्ष मकर संक्रांति रे रोहिणी नक्षत्रर विशेष संयोग बनुअछि। एही दिन रोहिणी नक्षत्र संध्या 8:18 पर्यंत रहिबो। ज्योतिष शास्त्र रे रोहिणी नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना जाई थाए। एही समय दान धर्म एवं पूजा पाठ करिबा अत्यंत मंगलदायी एवं शुभ फलदायी होई थाए। बंधु माने कोनोसी भी शुभ कार्य करिबा पई ब्रह्म योग अत्यंत ही शुभ होई थाए एवं आनंद आदि योग सब प्रकारर सुख भोग करिबा पई बहुत शुभ माना जाई थाए। एही शुभ योग रे आरंभ करा जाईथिबा कोनोसी भी कार्य रे बाधा विघ्न आसी न थाए। एही दिन जदि आपण सुना किंबा चांदीर कोनोसी जिनिस किनुछंती तो यह आपणको बहुत शुभ फल प्रदान करि थाए। एहा व्यतीत जदि आपण सुना किंबा चांदी किनि पारु नाहंती तो मकर संक्रांति दिन जदि आपण घर को झाड़ू किनिकी आनंती तो यह मध्य आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करि थाए। एहा व्यतीत एही दिन जदि आपण घर को श्री गणेशंकर प्रतिमा किंबा फोटो किंबा आपण मयूर पुछ एही दिन घर को आनंती तो यह मध्य अत्यंत मंगलकारी होई थाए। विशेष करी एही दिन आपण मां लक्ष्मीଙ୍କର चरण पादुका घर को आनंतु। पद्म फूलर माला आनंतु एवं ताहाको आपण लाल रंगर चुनुरी चढ़ांतु। लाल सुपारी एवं गुजराती चढ़ांतु। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई आपण मकर संक्रांति दिन आपण आपणकर घरे मिठा व्यंजन निश्चित भाବରେ प्रस्तुत करंतु। जदि पारिबे एही दिन आपण खीरी मध्य विशेष रूप रे मां को निकट रे भोग करंतु। एही दिन जदि आपण मां लक्ष्मी को निकट रे मिठा द्रव्य भोग करंती एवं एहाको परिवारर समस्त सदस्यଙ୍କ सहित आपण भोग स्वरूप सेवन करंती तो एहा द्वारा मां लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद आपणଙ୍କୁ प्राप्ति होई थाए। आपणଙ୍କ गृहर प्रत्येक सदस्यଙ୍କର उन्नति होई थाए एवं आपणଙ୍କ मध्यरे संपर्क मध्य बहुत मजबूत होई थाए। तेबे बंधु माने आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहा फଳରେ आपण एपरि किछि विशेष उपाय विषय जानि परिबे जहा निश्चित भाବରେ आपणଙ୍କର जीवन को बदलाई देबो। बंधु माने मकर संक्रांति दिन राशि एवं गुड़र लड्डू बना जाई थाए एवं एहाको मां लक्ष्मी को अर्पण करा जाई थाए एवं निजर संपर्कीय मानक मध्यरे मध्य एहा बंटा जाई थाए। तेबे राशि एवं गुड़र लड्डू आपण मां लक्ष्मी को निश्चय अर्पण करंतु। एही दिन द्विप्रहर 12:09 रु नै द्विप्रहर 12:52 पर्यंत रहिबो।
ତେବେ ଏହା ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରଙ୍କ ସହ ରାଶି ଲଡୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଗୁଡ଼ରେ ବନାଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ତ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଦିନ ରାଶି ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡୁ ଆପଣ ନିଜେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ହେଉଛି ଖେଚୁଡ଼ି। ଏହି ଦିନ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରି ଡାଲିର ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରି ଡାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଚୁଡ଼ିର ଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଚୁଡ଼ି ଆପଣ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଖେଚୁଡ଼ିର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରି ଡାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଖେଚୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଘର ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୌଣସି ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଫଳର ପ୍ରସାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବେମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ କଦଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲୁଣ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇଥିବେ, ଯାହାକି ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରିର ଖେଚୁଡ଼ି ଆପଣ ବନାଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଘିଅ ଏବଂ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ତେବେ ସେହିଦିନ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ସେମିତି ଖାଇବାର ଅଛି। ତ ହାତରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ନେଇ ତାହାକୁ ସେବନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟର ସେବନ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର କମି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆଗମନର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦିନ ଲୁଣର ସେବନ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲୁଣର ସେବନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କନ୍ଦମୂଳ। ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କନ୍ଦମୂଳର ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବା ବହୁତ ହିଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର କମି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ଚଣା ଏବଂ ବେଲର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସହିତ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଦିନ କିଛି ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନେ କେଶ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଏହି ପର୍ବଟି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହିଂସା, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଘର ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଗଛଲତା ଆପଣ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାନ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।